+1 क्लास। उम्मीद है कि तुहानू याद होएगा कि वी हैव स्टार्टड चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम। सो वो मैं तुहानू सब तो पहला जो वीडियो भेजी सी वो की सी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासीफिकेशन जो है वो असी देखे सी, उन्हों के बारे दे सुनिया सी। सो जो पहला मैंबर जो मैं प्लांट किंगडम का हुण शुरू करना आफ्टर ए लॉन्ग टाइम है ना, तुहाडे एग्जाम्स हो गए हैं, पेपर चैक तकरीबन हो गए हैं, थोड़े जे रह गए हैं। सो ऑनलाइन क्लास दे विच मैं तुहानू कमियां पेशियां दसांगी जो मेन कमियां मैनू पेपर दे विच लगियां। कुछ बच्चों के पेपर अच्छे काफ़ी अच्छे सी डायग्राम्स, क्योंकि बाकी रिटन वर्क तो चलो एक जिहा हुंदा, डायग्राम्स जिदा तो पता लग जाता कि बच्चा जिहड़ा हैगा वो किस तरह का। सो असीं ऑनलाइन क्लास दे विच डिस्कस करांगे। सो मैं सब तो पहला मैंबर जो है किंगडम प्लांट का वो शुरू करन जा रही हाँ। क्लासीफिकेशन तुसीं एक बारी दोबारा तो देख सकते हो तां जो तुहाडे माइंड दे विच आ जाए कि असीं की पढ़िया सी। सो एलगी जो है, ठीक है। सो एक टर्म जो है सब तो पहला किसने दी सी, कैरोलस लीनियस ने ही दी सी। ये नाल दी मैं तुहानू फिलिंग दी ब्लैंक्स भी पाई जिहदे विच कैरोलस लीनियस तुसीं फिल करना सी। बाइनोमीअल क्लासीफिकेशन जिहड़ी हैगी है, नोमनक्लेचर, बाइनोमीअल नोमनक्लेचर जिहड़ी सी कैरोलस लीनियस ने दी सी। उन्होंने ही एलगी नू की टर्म दी सी, सी वीड्स। उन्होंने कहा कि एलगी की है, सी वीड्स है। समुद्रां दे विच सी दे विच, ठीक है, जिहड़े फालतू पौधे उग जाते हैं, कलरफुल प्लांट्स उग जाते हैं, वो सी वीड्स है। सब तो ज़्यादा प्रिमटिव फोटोसिंथेटिक थायलॉयड, ठीक है, यूकैरियोट्स है ना। प्रिमटिव मतलब पुराने प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। थायलॉयड इन्हां दी बॉडी है। तो ट्रू न्यूक्लीयस प्रेजेंट है। किंगडम मोनीरा दे विच ही प्रोकैरियोट्स सी, बाकी तो तुहानू पता, उहदे तो बाद यूकैरियोट्स शुरू हो गए सी। रिप्रोडक्शन यूनीसैलूलर, मल्टीसैलूलर, नॉन जैक्टेड गैमीटेंजिया। सो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जिहड़ी हो रही है गैमीटेंजिया के थ्रू हो रही है। सो बच्चे यूनीसैलूलर भी हो सकते, गैमीटेंजिया मल्टी सैलूलर भी हो सकते, ये तुहानू पता है भी। सिंगल सैल के भी बने हो सकते, ज़्यादा सैल्स के भी बने हो सकते। नॉन जैक्टेड का की मतलब है कि इन्हों के आले दुआले ना, गैमीटेंजिया के आले दुआले सटराइल सैल्स की कोई भी लेयर जी है वो नहीं प्रेजेंट होंगी। जैकेट का की मतलब है, जैकेट असी अपने शरीर के उपर पाते हैं ना। सो इत्थे ये गल बस कही हुई है कि नॉन सटराइल सैल्स होंगे है, उन्होंने कोई कवरिंग जी हैगी है गैमीटेंजिया के आले दुआले नहीं होंगी है। एंब्रीओ स्टेज मेन पॉइंट एलगी का, एंब्रीओ स्टेज कोई नहीं होंगी है ना एलगी दे विच। ओके ना जरनल करैक्टरिस्टिक्स दे विच जेकर असीं देखिए तो प्रीडोमीनेंटली ज़्यादा करके, ठीक है, एलगी की है एक्वैटिक है। मरीन वाटर दे विच भी पाई जाती है, फ्रैश वाटर दे विच भी पाई जाती है। जिन्नियां मॉइस्ट प्लेसिस होणगियां, गिल्लियां जगह है ना, इत्थों तक कि गर्म पानी के झरनियां दे विच भी एलगी सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, इदां दी एलगी नूं असीं की कहांगे थर्मल, है ना। अच्छा, बर्फ के उत्ते, स्नो के उत्ते भी एलगी जिहड़ी हैगी ग्रो कर जाती है। इदां दी एलगी नूं कहंदे क्रिप्टोफाइट्स, है ना। अच्छा, जेकर एलगी किसी होर प्लांट के उत्ते उग जाती है, अदर प्लांट्स के उत्ते ग्रो कर जाती है, उन्होंने कहते हैं एपीफाइट्स। जेकर एनीमल्स के उत्ते ग्रो कर जाती है तो असीं कहने एपीयूओफाइट्स, है ना। सो ये टर्म्स तुसीं पहलां भी सुनिया हुई ने, है ना। फाइट्स शब्द जिहड़ा हैगा, एपी का मतलब अबव, फाइट प्लांट्स वास्ते हो गया, है ना। यू शब्द मतलब एनीमल्स के लिए हो गया, तो एपी शब्द इत्थे भी एपी का मीनिंग वही है, जिहड़ियां एलगियां एनीमल्स के उत्ते ग्रो कर जांदियां। सो किन्ने सारे उन्होंने हैबिटैट है, कह लो एक तरह के। ग्रेट वेरीएशन ऑफ थैलाई, कई तरह का थैलस देखने दे हूँ तुहानू पता है। मैं थैलाई के बारे बार बार नहीं दसना कि थैलाइड बॉडी किहड़ी हुंदी है, दसिया होया तुहानू बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन भी। वो भी तो सारिया किंगडम्स पढ़िया से, कली कली किंगडम। ये तो हुण उन्हां विचों दी प्लांट किंगडम जिहड़ी है वो मैंबरस असीं अगे कर रहे हैं। पालमिलॉयड, कोइनोबियल, ठीक है, जब सिनोबियल भी कह सकते हैं। फोलीएशियस, डेंड्रॉयड, ओके, हाँ, सिफोनेशियस। सो ये की है थैलस। पालमिलॉयड जो थैलस है वो की हो जाता कि ये सैल्स का एग्रीगेट है। बहुत सारे सैल्स जोड़े है इकट्ठे हो जाते एलगी के, पर सैल्स का नंबर फिक्स नहीं है। सिफोनेशियस की है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक तुहानू याद है, मैं फंजाई के भी हाइफे दसे से मल्टी न्यूक्लीएट, है ना। ठीक है, सो बहुत सारे न्यूक्लीआई प्रेजेंट होंगे हैं इस किस्म की एलगी के, है ना। बहुत सारी एलगियां सैल्स इकट्ठे होंगे हैं एलगी के। कोइनोबियल, है ना। सो कलोनी बनी होंगी है, बहुत सारे एलगी के मैंबरस इकट्ठे रहते हैं, पर ये नंबर फिक्स है। ये नहीं कि जिन्ने मर्जी मैंबरस एलगी के जोड़े वो आई जाएंगे, सैल जोड़े है, ठीक है, जिन्ने मर्जी थैलस जी बॉडी हैगी एलगी की वो बनाई जाएंगे। सैल्स जोड़े है इकट्ठे होणगे, कलोनी बनाएंगे, पर उन्होंने नंबर फिक्स होएगा। जिवें कि मैं पालमिलॉयड के कहा कि सैल्स एग्रीगेट तो करते हैं बट नंबर फिक्स नहीं है। थोड़ा डिफरेंस तो फिर हैगा ही है ना। तां ही थैलस जोड़ा है 5 टाइप्स का,
ਫੋਲੀਏਸ਼ੀਅਸ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਲਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਲਗੀ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸੈੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੈਂਡਰੋਇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਲਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ, ਪਰ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਲਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਲਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਲੋਰੈਲਾ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਵੋਕਸ, ਆਹ ਵੋਲਵੋਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਲੋਥ੍ਰਿਕਸ, ਫ੍ਰਿਸਚੈਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਲਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਡਿਕਟਿਓਨ, ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਐਲਗੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਹੈ ਐਲਗੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੇਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਵਰਗਾ, ਸਟੈਮ ਲਾਈਕ, ਵੈਸੇ ਸਟੈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਲਗੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਥੈਲੋਇਡ ਹੈ, ਰੂਟ ਸਟੈਮ ਲੀਵਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟਾਈਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੀਫ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਮੀਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਗੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਲੈਮੀਨਾ, ਸਟਾਈਪ ਤੇ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ, ਓਕੇ। ਥੈਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਸੀਲੇਜਨਸ ਲੇਸਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਥੈਲਾਈ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਬਰੀਓ ਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੂਟ ਸਟੈਮ ਲੀਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਐਲਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ, ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ, ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਗੀ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਮੋਟਾਈਲ ਔਰ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਨੋਨ ਜੈਕਟਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਟਰਾਈਲ ਸੈਲਸ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਸਟਰਾਈਲ ਸੈਲ, ਸਟਰਾਈਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਦੀ ਲੇਅਰ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੀਓਫਾਈਟਾ, ਰੋਡੋਫਾਈਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਰੋਡੋਫਾਈਟਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੀਓਫਾਈਟਾ ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਾ। ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਰੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਰੀਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰਮ ਵੈਰੀ ਫਿਊ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਫੋਰਮਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਆਰ ਨੋਟ ਸਟਾਕਡ, ਇਹ ਬੱਚੇ 10th ਕਲਾਸ
ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 to 20 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਦਾ 2 to 20 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈਲ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਮੀਨੇ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਾਈਲੇਕੋਇਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਡੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਿਗਮੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਸੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ, ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਡਿਨ ਸਟਾਰਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਮੇਰਿਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਚ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਸਟਾਰਚ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟਾਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈਲ ਫਲੈਜੀਲੇਟਿਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲੈਜੈਲਾ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਐਲਗੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੋਰੀਡੀਨ ਸਟਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ, ਫਲੋਰੀਡੀਨ ਸਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਾਈਕੋਬਿਲਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਈਕੋਰਿਥਰੀਨ, ਫਾਈਕੋਸਾਇਆਨਿਨਸ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਡਿਨ, ਲੈਮੀਨੇਰਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਮੀਨੇਰਿਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਈਕੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਜੀਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਈਕੋਕੋਲਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਕੋਕੋਲਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਕੋਕੋਲਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਐਲਜੀਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜੀਨੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਰਗੈਸਮ, ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਲਜੀਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਈਕੋਕੋਲਾਈਡ, ਸਾਰਗੈਸਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਸੈਕੇਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੋਂਬੂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਮੀਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਕੋਂਬੂ ਨਾਮ ਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਓਡੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਰਮੋਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਲੱਡ ਐਂਟੀ ਕੋਐਗੂਲੈਂਟ ਹੈ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ,
ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਇਓਫਿਊਲਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਇਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਫੂਡ ਐਂਡ ਫੋਡਰ, ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਕੋਕਲਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਕੋਕਲਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਐਲਜ਼ੀਨਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਫਾਈਕੋਕਲਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਕੋਕਲਾਈਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਗਰ ਕੈਰਾਜੀਨਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਊਨੋਰੀ। ਐਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਲੀਡੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀਰੈਮੀਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਤਾਂ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਲਿਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ, ਅਰਾਰੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਰਾਰੋਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੂਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਥਿਕਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਮਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬੇਕਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਸਕਿਟ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥਿਕਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਕੋਕੋਲਾਈਡਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਰਾਜੀਨਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਂਡਰਸ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੋਕਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਪੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਦਰ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੈਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੈਦਰ ਦੇ ਪਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਊਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਊਨਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਡਹੈਸਿਵ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਨਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਲੂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸੀਨਲ ਯੂਜ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਸੀਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਰਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਾਰਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ A, B, C ਅਤੇ K ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰਲਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਲਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਡਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਈ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਗੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੈਲਾ, ਕਲੋਮਾਈਡੋਮੋਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ, ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਲਗੀ, ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਲਗੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਐਲਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀ ਕੌਫੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਰਸਟ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਰੈੱਡ ਰਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਗੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਲਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਐਲਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਐਲਗੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟਸ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਲਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 960 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨਰਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 25,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਇਸਟ ਸ਼ੈਡੀ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਂਪ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਸਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 to 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਲੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸਿਰਫ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਡਾਸੋਨੀਆ। ਓਕੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਲੈਸਟ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟਸ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ, ਇਹ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਫੇਜ਼, ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਫੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਲਿਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਲਿਵਡ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਥੈਲੋਇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਫੀ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੀਟੋਫਾਈਟਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟਸ 'ਚ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੀ। ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਕਸੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਸੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਦੇ ਦਾ ਮਾਰਕੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੀਲੀਆ, ਐਂਥੋਸੀਰੋਸ, ਇਹ ਐਂਥੋਸੀਰੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟ੍ਰਿਕਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟ੍ਰਿਕਮ, ਆਹ ਹੈ ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ, ਸਪੋਰਸ ਤੋਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਈ ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ।
ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਗਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਜੋ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਮੀਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਈਗੋਟ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਿਪਟਰਾ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਸੀਟਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂਥਰੀਡੀਆ, ਇਹ ਐਂਥਰੀਡੀਆ, ਇਹ ਆਰਕੀਗੋਨੀਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਹੈ। ਐਂਥਰੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਥੀਰੋਜੋਆਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਫਲੈਜੀਲੇਟਿਡ ਐਂਥੀਰੋਜੋਆਇਡਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਥਰੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਕੀਗੋਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਰੂਟਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਾਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਗੇਮਸ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਥੀਰੋਜੋਆਇਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟਾਈਲ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲੈਜੀਲੇਟਿਡ, ਆ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਥੀਰੋਜੋਆਇਡਸ ਇਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਗ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਥੀਰੋਜੋਆਇਡਸ। ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਲ ਐਂਥਰੀਡੀਆ, ਫੀਮੇਲ ਆਰਕੀਗੋਨੀਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ।